আগস্টের পরেই পাকিস্তানিরা বুঝে যায় একার পক্ষে এই পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব নয়। শুরু হয় মিত্রদের দিয়ে কূটনৈতিক যুদ্ধ। তাই ইয়াহিয়ার কণ্ঠে পরনিন্দার ঝড়। My borders are troubled, not by me, but by my neighbor. Shelling by field guns, mortaring by mortars. Activities by infiltrators, armed infiltrators across the border are continuing. I would like to know which displaced person, civilian, would like to cross that border under those conditions. বন্ধু পাকিস্তানকে আশ্বস্ত করতে 60 ও 70 দশকে বিশ্বসেরা কুখ্যাত কূটনীতিক হেনরি কিসিঞ্জার ভারতে আসলেও বুঝতে পারেন অবস্থা বেগতিক। তাই তাদের উদ্যোগেই পাকিস্তান জাতিসংঘে সোচ্চার হয়ে ওঠে ভারতের বিরুদ্ধে। By indulging in sabotage of food ships, India is trying to create conditions of famine for 75 million people of East Pakistan to fulfill its own political objectives. If the international community is genuinely concerned about possible food shortage in East Pakistan, it has an obligation to prevent India from indulging in activities which, if unchecked, cannot but endanger the sustenance of the people of East Pakistan. Now you know what the position is. Now you know that India, a predatory aggressor, a country that has never reconciled herself to Pakistan, has committed naked aggression for the third time on the soil of Pakistan. এ সময় সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো না জেনে শুনেই ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করে। ইয়াহিয়ার মিথ্যাচার আরো বেড়ে যায়। I'm trying to avert it by showing a lot of patience, but there's a limit to our patience too. So we're very close to it. I am equally going to make it very clear that the war is forced on us through a means of some action in East Pakistan. An attack on East Pakistan is an attack on Pakistan as a whole. তবে বাঙালির ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন যেন একাই 100। Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerrillas? Now, mustn't you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan? Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. But how then, without something done to control the guerrilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? But how do you propose to bring about these first steps to control the exodus? It's not for us to. This would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention to it. তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে বসে থাকেননি ইন্দিরা গান্ধী। নিজ দেশে ও জাতিসংঘেও পাকিস্তানের পাল্টা জবাব দেন তিনি বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা তুলে ধরে। It is a time for alertness, not only of our defense forces, but of all our people. In the last few months, the world has witnessed the courage, dignity, and self-restraint with which we have faced this challenge.
I am sure that you will meet all future dangers in the same spirit. তবে এত কিছু সত্ত্বেও দুষ্টের দমন সহজ ছিল না। বাঙালি যোদ্ধারা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিলেও পাকিস্তান ভিন্ন পন্থা বেছে নেয়। Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. I would like to make it absolutely clear that we shall defend our honor. নভেম্বরের শুরুতে সবকিছু ভারতীয়দের কারসাজি বলে প্রচারণা চালালেও পাকিস্তানিরাই ভারতে আক্রমণ শুরু করে। ত্রিপুরায় নিহত হয় বেশ কয়েকজন ভারতীয়। তবে এর কারণ যে প্রতিহিংসা তা বোঝা যাচ্ছিল। বাঙালি মুক্তি সেনারা একের পর এক মুক্ত করতে থাকে বাংলাদেশের অঞ্চল। আচ্ছা, তো নানপুরে রেল স্টেশন ওখানে আপনাদের ওই ব্যাংকার থেকে সম্মুখের ব্যাংকার থেকে ফায়ার করতেছে। This is the place. This place is known as Kulapathar, and I have buried 10 of my boy who has been shaheed in the last few days of battle. And each one of them fought gallantly. If I tell you the stories how they have died, you'll be surprised. They have not bothered about their life, but by dying, they have saved many of us. And in each one of this case, I just can't imagine when a chap fighting like this have died, what right have we got to live and enjoy the independence? I don't know. We have to fight, and all our soldiers are fully determined.
name is Major Salik, and I have been given the charge of this subsector. Shalda Nodi, you must have heard it many times in the radio. This area I have got about 40 square miles of liberated. You know, they pass their regular life by normal farming, and this market, as you see, this Bangladesh flag is on. It can definitely boost up their morale, and they are quite determined. These people are of a lot of help for us because they act as sometimes the scouts. They bring information of enemy. They act as our load carrier. That is the best way we can utilize them. Our ammunition replenishment and casualty evacuation. There are many local people. They all come out with this type of helps. ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র ও বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে পড়েন তার ঐতিহাসিক বিশ্ব সফরে। এক এক করে তিনি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেন বাংলাদেশে স্মরণকালের ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে, তাই বাঙালিরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্তির জন্য লড়াই করছে। এমন পরিস্থিতিতেই ৭১ ডিসেম্বরের ৩ তারিখ পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। পাকিস্তানের আক্রমণেরও জবাব দেয় ভারত খুব দ্রুতই পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে। কিন্তু তখনও পাকিস্তানিরা যা ভুলেও ভাবেনি তা হল বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানবে। কূটনৈতিক বিজয়ের আশায় এই যুদ্ধ তারা শুরু করেছিল। তার প্রমাণও মেলে পরাজয়ের মাত্র কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের প্রধান নিয়াজির কণ্ঠে।
proud of my troops, their discipline, their bravery, their tradition, and I'm sure we will be able to maintain the traditions of our forefathers, which have never lost a battle. We fight it out to the last. But a lot of men might die. It's the price of the freedom. But what freedom? Not yours. It's mine, yes, my country, Pakistan. You still consider that you stand a fighting chance of... stay, yes, inshallah will stay. অথচ এর পরের দৃশ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। You will find the tanks on the road after pointing the guns towards Kulla. Don't attack the tanks. After the tanks, 2,000 yards to 3,000 yards, you will find on the port and starboard side enemy concentration. Go in for those. You are flying towards Jessore now. লজ্জা ভুলে জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির আবেদনও ভেটো দেয় রাশিয়া। এ সময় নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া বা বাংলাদেশকে মেনে নিতে ভারতের আহ্বান আরও যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। This one-sided and partisan attitude of the distinguished representative of United States of America has shocked and surprised us. The US is entitled to its own opinions and interpretations. So are we. But facts are facts and must be stated. Right from the beginning of this unfortunate situation that has arisen in the subcontinent, India had been asking for a political settlement acceptable to the elected and acknowledged representatives of the people of Bangladesh. এদিকে লড়াই তখন ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে। ভারতীয় সৈন্যরা একই সাথে আরব সাগর থেকে করাচি বন্দর, পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে আক্রমণ করে মাত্র 4-5 দিনেই নাজেহাল করে ফেলে পাকিস্তানিদের। শুধু তাই নয়, পশ্চিম সীমান্তে অনেক অঞ্চল চলে যায় ভারতীয়দের দখলে। ঢাকায় বিমান হামলার ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় পাকিস্তানের গভর্নর। পাকিস্তান না বুঝতে চাইলেও তাঁর মিত্ররা বুঝে যায় পরাজয় আসন্ন, তাই জাতিসংঘে এবার যুক্তরাষ্ট্রই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের বাবা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ সিনিয়র আপ্রাণ চেষ্টা করেন প্রস্তাব পাশ করতে। But in defiance of this expression of world opinion, India again said no. They continue to prefer
the use of force to peaceful means. India, which over the years has sought to reflect in and outside of this chamber the moral force of the world, the very precepts for which its great leaders, Gandhi and Nehru, stood, is now disregarding the Charter of the United Nations. কিন্তু তখনও অনড় রাশিয়া, নির্বিকার ভারত। বাংলাদেশ এগিয়ে যায় স্বাধীনতার পথে। জাতিসংঘ প্রস্তাব না মেনে প্রমাণ দেয় যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত। মহাসচিব উথান্ট শুধু আবেদন করেন সাধারণ মানুষের যেন আর প্রাণহানি না ঘটে। I now appeal to all the parties to the conflict, no matter what their allegiance, to take every possible measure to spare the lives of the innocent civilian population which is afflicted and threatened by the present hostility. ধীরে ধীরে ঢাকাও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক টালি ঢাকায় এসে সেসব ঘটনার বর্ণনাও দেন। Half destroyed the residence. Then I got there just after that. I found the governor in the bunker, in the guard, trembling like a leaf and saying, I didn't quite know whether to resign. Should I resign? Will my wife be killed by the Indian Army? Can I get at the Intercontinental Hotel? As we were standing there in this bunker, suddenly there was another raid. And all hell broke loose. There was an enormous crash. And hardly the crash died down, but the governor suddenly produced a ballpoint pen, scrap of paper, a few carbons, and had written out a resignation statement in a matter of seconds, just in time actually for the second big crash. সেই সময়ে আর কেউ না হলেও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো লজ্জিত হয়েছিলেন। আর তাই পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সভায় আত্মসমর্পণ বা বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রস্তাবের কাগজ ছিঁড়ে সভা ত্যাগ করেন। বলেন তিনি যুদ্ধের পক্ষে। Disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. তবে ভুট্টোর ক্ষণিকের দম্ভ চূর্ণ হয়ে যায় পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানের পরাজয় আর ঢাকায় ভারতীয় ছত্রিশ সেনাদের আগমনে। বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় যখন দ্বার প্রান্তে, মুক্তির সূর্য যখন উঠি উঠি করছে, ঠিক সেরকমই একটি সময়ে 1971-এর 14ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী রাজাকার আলবদররা সম্মিলিতভাবে হত্যা করে এদেশের সূর্য সন্তানদের। তারা বেছে বেছে চিকিৎসক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, এদেশের বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে ঢাকার অদূরে মিরপুরের রায়ের বাজারে গণহত্যা করে। সেখানে বধ্যভূমিতে ফেলে রাখা হয় তাদের লাশ। তারই বর্ণনা শোনা যায় অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের এই ভাষ্যে। আমার নাম জহির রায়হান। আমি কোনো বুদ্ধিজীবী হত্যার শিকার না হলেও সেই সময়ে নিখোঁজ এদেশের প্রখ্যাত লেখক ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় কেন তারা হত্যা করেছিল বুদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশে আমি যা দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে কোনো অপারেশনে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও মানুষদের খুন করার পর মিলিটারি ইউনিট একটা মুভি ক্যামেরা দিয়ে মৃতদেহগুলোর শুটিং করত।
কোনো বাড়ি পোড়ানোর পর তারা পুড়ে যাওয়া বাড়িটার শর্ট তুলত। তারা লোকজনদেরকে বাধ্য করত বাড়িটার জিনিসপত্র লুট করতে। এরপর তারা মুভি ক্যামেরা দিয়ে এসব লুটেরাদের শুটিং করত। আমি পরে জেনেছি যে তারা এসব দৃশ্য সম্পাদনা করে বিশ্ববাসীকে দেখাতো যে বাঙালিরা অবাঙালিদের হত্যা করছে এবং ওই বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এটা ছিল পুরোপুরি মিথ্যা। Because of that chaos and confusion, they had to intervene. It was an utter lie. মূলত তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে মস্তিষ্ক শূন্য করা, যাতে ভবিষ্যতে তারা কিছুতেই উন্নতি করতে না পারে, উঠে দাঁড়াতে না পারে। 16 ডিসেম্বর নীরবেই পাকিস্তান রাজি হয়ে যায় বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে। বাংলাদেশ সময় বিকেল 4টায় রেসকোর্স ময়দানে, ঠিক যেখানে 7ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেখানেই নতমুখে চারদিক থেকে জয় বাংলা ধ্বনির মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় 90,000-এরও বেশি সেনা সদস্য নিয়ে পূর্বাঞ্চলের সেনানায়ক জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি। দিল্লিতে পার্লামেন্ট হাউসে বাংলাদেশের পক্ষে তুমুল করতালির মধ্যে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে। ততক্ষণে বাংলাদেশে উঠতে শুরু করেছে স্বাধীন পতাকা, জয় বাংলার জয়ধ্বনি চারদিকে। ডিসেম্বরের পর দু একদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে আসেন প্রবাসী সরকারের নেতৃবৃন্দ। যার জন্য, যার নামে বাঙালি তার 1000 বছরের স্বপ্ন পূরণ করে, তিনি তখনও মুক্তি পাননি। এজন্য বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও কয়েক সপ্তাহ। 72-এর 10ই জানুয়ারি দেশে ফেরার আগে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে বঙ্গবন্ধু দেশে আসেন। লন্ডনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। সেখানে হাজির হন সারা দুনিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।
who have owned their freedom in an epic liberation struggle. The ultimate achievement of this struggle is the creation of an independent, sovereign People's Republic of Bangladesh, of which my people declared me as the president, while I was a prisoner in the condemned cell, awaiting the execution of a sentence of hanging. No people has had to pay as high a price in human life and suffering for their freedom as has been exacted from the people of Bangladesh. I cannot wait a single moment to return. লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর আগমনের খবর বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ে সারা দুনিয়ায়। হাজার হাজার মুজিব ভক্ত তাই ভিড় করেন যে হোটেলে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তার সামনে। বঙ্গবন্ধু তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু কয়েক ঘন্টা যাত্রা বিরতি করেন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক এবং উষ্ণ অভিনন্দন জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সহ মন্ত্রী পরিষদ এবং 3 বাহিনীর সকল সদস্য। বঙ্গবন্ধু তাতে আন্তরিক এবং আবেগময় সাড়া প্রদান করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি নিজেই মালা দিয়ে অভিনন্দন জানান, আলিঙ্গন করেন এবং স্বাগত জানান। দিল্লিতেই প্রথম বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে ভারত সরকার। তিনি করমর্দন করেন ভারতের 3 বাহিনীর প্রধানের সাথে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, of suffering and sacrifice in the cause of human liberty and human freedom. The emergence of independent Bangladesh is itself a unique event in the annals of democratic movement in world history. বক্তৃতা রাখেন বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। For me, this is a most gratifying moment. I have decided to stop over in the historic capital of your great country on my way to Bangladesh. For this is the least I could do to pay personal tribute to the best friend of my people, the people of India, and your government under the leadership of your magnificent Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় দিল্লিতে। সেখানে হাজার হাজার জনতা বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জয় বাংলা স্লোগানে
মুখরিত করে তোলে দিল্লির আকাশ বাতাস। দিল্লির লালকেল্লার সামনে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা রাখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। और वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया है, चाहे वो उनका शरीर जेल में बंद था, लेकिन उनकी आत्मा को कोई बंद नहीं कर सका। और उसने प्रेरणा दी बांग्लादेश के लोगों को कि इस हिम्मत से उन्होंने लड़ा और आज वो स्वतंत्र हैं। और उन्हीं आदर्शों पे लड़ा जो हमारे देश को प्रेरणा देते आए हैं। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी, ladies and gentlemen present, আমার ভাই ও বোনেরা, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, সৈন্যবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য এবং সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছে, চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে আপনারা জানেন আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার ছেলের মধ্যে বন্দী ছিলাম 2 দিন আগেও। শ্রীমতী গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই যেখানে তিনি চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার 6-7 কোটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে এবং তার সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার জনসাধারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞ। আর যেভাবে 1 কোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং ঢাকার বন্দোবস্ত আপনারা করেছেন, আমি জানি ভারতবর্ষের মানুষও দুঃখী আছে, সেখানে তারাও কষ্ট পাচ্ছে, তাদের অভাবিত আছে। তা থাকতেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে আমার লোককে সাহায্য করার জন্য। চিরদিন আমরা তা ভুলতে পারবো না। আমরা আশা করি, আজ জানেন বাংলাদেশ শেষ হয়ে গেছে। আমি সমস্ত সকল প্রকারের সাহায্য সহানুভূতি আশা করি এবং এও আশা করি যে দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক যে মানুষ আছে তারা এগিয়ে আসবে আমার মানুষকে সাহায্য করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি সেকুলারিজমে, আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, আমি বিশ্বাস করি সোশ্যালিজমে। আমাকে প্রশ্ন করা হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আপনার আদর্শের এত মিল কেন? আমি বলি এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা মনুষ্যত্বের মিল, এটা বিশ্ব শান্তির মিল। বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে গোটা দিল্লিকেই সাজিয়ে তোলা হয়। দিল্লিতে বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক বিদায় জানান রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সহ গোটা দিল্লির মানুষ।
স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে যেমন আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন, তেমনি তাকে স্বাগত জানাতে আসা, তাকে গ্রহণ করতে আসা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাঙালিও আবেগে ভীষণভাবে আপ্লুত হয়ে পড়ে। চোখ মুছতে মুছতে বঙ্গবন্ধু তাদের সাদর সম্ভাষণ জানান। স্মরণ করি আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সেবাই, পুলিশ, জনগণকে, হিন্দু মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দু এক কথা বলতে চাই। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের স্বাদ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলা মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারবো না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মেয়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী যেভাবে সংগ্রাম করেছে, আমি এখানে বন্দী ছিলাম, ফাঁসি কাটতে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবে। প্রায় 30 লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে বাংলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এবং প্রথম মহাযুদ্ধেও এত লোক, এত সাধারণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে নাই, শহীদ হয় নাই, যা আমার এই 7 কোটি বাংলাদেশে পেয়েছে। আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই, মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের। তবে মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, বাংলাদেশকে কেউ দমাতে পারবে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 7 কোটি বাঙালির বঙ্গজননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি। কবিগুরু মিথ্যা কথা প্রমাণ হয়ে গেছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ। জানতাম না আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে, আমার ছেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁজা হয়েছে। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে 2 বার মরে না। আমি বলেছিলাম আমার মৃত্যু আসে থাকে যদি আমি হাসতে হাতে যাব, আমার বাঙালি জাতকে অপমান করে যাব না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না। এবং যাবার সময় বলে যাব, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান। মাগো ঝুঁকে ঝুঁকে এই মাটির বুকে কত রাত জেগে জেগে ভোর, কত জেগে থাকা রাতে একা একা ভেসেছে 2টি আঁখি তোর। আজও সেই চোখে স্মৃতি হয়ে থাকে শত স্বপ্ন জয়েরই গান, সেই বিজয় স্রোতে যেন এক হতে জাগে তোর কোটি সন্তান। বাংলাদেশ প্রাণের দেশ, বাংলাদেশ স্বপ্নের দেশ। মাগো যুগে যুগে এই মাটির বুকে কত রাত জেগে জেগে ভোর, কত জেগে থাকা রাতে একা একা ভেসেছে 2টি আঁখি তোর। আজও সেই চোখে স্মৃতি হয়ে থাকে শত স্বপ্ন জয়েরই গান, সেই বিজয় স্রোতে যেন এক হতে জাগে তোর কোটি সন্তান। বাংলাদেশ প্রাণের দেশ, বাংলাদেশ স্বপ্নের দেশ।
স্মৃতি ফিরে আজও তার চোখে স্বপ্ন সমুদর হৃদয় মাঝে ছবি হয়ে আছে সেই উত্তাল একাত্তর স্মৃতি পিছু ডাকে প্রাণে বেঁচে থাকে ছোট্ট সুখের এই ঘর বাংলাদেশ প্রাণের দেশ বাংলাদেশ আমার দেশ মাগো ঝুঁকে ঝুঁকে এই মাটির বুকে কত রাত জেগে জেগে ভোর কত জেগে থাকা রাতে একা একা ভেসেছে দুটি আঁখি তোর আজও সেই চোখে স্মৃতি হয়ে থাকে শত স্বপ্ন জয়ের গান সেই বিজয় স্রোতে যেন এক হতে জাগে তোর কোটি সন্তান বাংলাদেশ প্রাণের দেশ বাংলাদেশ স্বপ্নের দেশ মাগো ঝুঁকে ঝুঁকে এই মাটির বুকে কত রাত জেগে জেগে ভোর কত জেগে থাকা রাতে একা একা ভেসেছে দুটি আঁখি তোর আজও সেই চোখে স্মৃতি হয়ে থাকে শত স্বপ্ন জয়ের গান সেই বিজয় স্রোতে যেন এক হতে জাগে তোর কোটি সন্তান বাংলাদেশ প্রাণের দেশ বাংলাদেশ স্বপ্নের দেশ মাগো ঝুঁকে ঝুঁকে এই মাটির বুকে কত রাত জেগে জেগে ভোর কত জেগে থাকা রাতে একা একা ভেসেছে দুটি আঁখি তোর আজও সেই চোখে স্মৃতি হয়ে থাকে শত স্বপ্ন জয়ের গান সেই বিজয় স্রোতে যেন এক হতে জাগে তোর কোটি সন্তান বাংলাদেশ প্রাণের দেশ বাংলাদেশ স্বপ্নের